जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज आप स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 10 पॉइंट नंबर 10.5 आ मुद्दा विषय भणवा जई रह्या छीए। मुद्दानुं मेन हेडिंग आपेलुं छे जैविक नियंत्रको तरीके सूक्ष्म जीव। इंग्लिश में कहेशुं आपणे माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स। हवे पहलो तो प्रश्न जे थाय छे मित्रों कि आ जैविक नियंत्रक एटले शुं अने एना माटे सूक्ष्म जीवोनो उपयोग ए वडी कई रीते थई शके। तो एना माटे आपणे पहेला जैविक नियंत्रक आ शब्द समजी लईए। मानो के आपणे खेतीवाड़ीनी अंदर जे अलग अलग पाक वावीए छीए ए पाकनी अंदर अलग अलग प्रकारना कीटको, कोई सूक्ष्म जीवो, कोई संधिपाद प्राणीओ एना द्वारा के कोई कृमिओ द्वारा जुदा जुदा प्रकारना रोग फैलाता होय छे। तो खेतीवाड़ीना पाकनी अंदर फैलायेला जे रोगो छे तेनाथी रक्षण मेळववा माटे आपणे शुं करीए छीए तो के आपणे जंतुनाशक दवाओ, मतलब एने इंग्लिश में कहेवाय पेस्टिसाइड्स, अने बीजू आपणे कीटनाशक दवाओ एने इंग्लिश में कहेवाय इन्सेक्टिसाइड्स, आपणे एनो उपयोग करीए छीए। पण तमे क्यारे एवुं विचार्युं छे के सूक्ष्म जीवोनो पण जंतुनाशक दवा तरीके उपयोग थाय? तो जवाब छे हाँ, थाय। बस सूक्ष्म जीवोनो जंतुनाशक दवा तरीकेनो उपयोग एना माटे शब्द वापरी शकाय जैविक नियंत्रक। क्यो शब्द वापरी शकाय? जैविक नियंत्रक। चलो हवे बात क्लियर है कि जैविक नियंत्रक तरीके सूक्ष्मजीव एनो कई रीते उपयोग थाय आ प्रश्न में आपणे भणीए। तो सौथी पहला आपेलुं छे कि जैव नियंत्रको एटले के जैविक पद्धतिओना उपयोग द्वारा वनस्पति रोग अने उपद्रवी जंतुओनुं नियंत्रण। उपद्रवी जंतुओ एटले एने कहेवाय पेस्ट, अने पेस्टना नियंत्रण माटे वपराती दवा एटले एने कहेवाय पेस्टिसाइड। आधुनिक युगनी अंदर कीटनाशक मतलब इन्सेक्टिसाइड अने जंतुनाशक मतलब पेस्टिसाइड एना वधता उपयोग द्वारा एनुं नियंत्रण थई रह्युं छे। अत्यारे आपणे शुं करीए तो के खेतीवाड़ीमां कोई पाकमां रोग आवी जाय एटले मार्केटनी अंदर जई अने आपणे रासायणिक जंतुनाशक दवाओ लई आपीए अने पंपनी अंदर भरी अने एने स्प्रे करी दईए। पण आजे इन्सेक्टिसाइड अने पेस्टिसाइड आपेल छे ए रासायणिक द्रव्यो छे अने ए विषारी छे। विषारी मतलब ए झेरी छे। एने लीधे मनुष्य अने प्राणीओ एमां घणा बधा रोग थाय, एनी हानिकारक असरो आपणा शरीरमां थाय। दाखला तरीके आपणे मार्केटमांथी शाकभाजी लई आवीए, टमेटा अथवा तो कोबी आपणे लई आव्या होय अने एनी उपर जो जंतुनाशक दवा छाटेली होय अने आपणे एने साफ कर्या विना, धोया विना सीधो ज आपणे एनो खोराक तरीके उपयोग करीए तो ए जंतुनाशक दवा आपणा शरीरमां जाय अने आपणने एनाथी नुकसान थाय। उपरांत तेओ पर्यावरण एटले के भूमि अने भूमिय जळ मतलब जमीन अने जमीनमां रहेलुं पाणी, फळ, शाकभाजी, आपणा खेतीवाड़ीना पाक आ बधुं प्रदूषित करे छे। मित्रों, कहेवानो मतलब रासायणिक कीटनाशक अथवा रासायणिक जंतुनाशक भूमि अने भूमिय जळनुं प्रदूषण फैलावे छे, फळ, शाकभाजी अने पाकने प्रदूषित करे छे। निंदणना नाश माटे वपराता निंदणनाशक एना द्वारा आपणी भूमि पण प्रदूषित थई रही छे। आपणे खेतीवाड़ीनी अंदर मुख्य पाकनी साथे उगी निकळे एवुं नकामું खड़ अथवा तो घास एने आपणे कहेशुं निंदण। अने निंदणनो नाश करवा माटे जे दवा वपराय ए दवाने कहेवाय निंदणनाशक, वीडिसाइड्स। निंदणनाशक आपणे छाटीए निंदणनो त्रास दूर करवा माटे तो एने लीधे पण भूमिनुं शुं थशे
તો કે પ્રદૂષણ થશે। મિત્રો આ જે ઉપરનો પોઈન્ટ છે આખો એની અંદર આટલું જ સમજાવવામાં આવેલું છે કે સૂક્ષ્મ જીવોનો ઉપયોગ કરી અને ખેતીવાડીના પાકમાં જે રોગો ફેલાય છે એ રોગ સામે રક્ષણ મેળવવાની આ પ્રક્રિયા એને જૈવિક નિયંત્રક તરીકે સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કહેવાય। અને બીજી વાત એ આપેલી છે કે રાસાયણિક કીટનાશક અને રાસાયણિક જંતુનાશક ઝેરી છે, હાનિકારક છે અને પર્યાવરણમાં શું કરે છે તો કે પ્રદૂષણ ફેલાવે છે। ચાલો રેડી। હવે અહીંથી આપણી વાત શરૂ થઈ છે કે તો આપણે રાસાયણિક જંતુનાશક ન વાપરીએ અને એના બદલે આપણે જૈવિક નિયંત્રકોનો ઉપયોગ કરીએ તો એના થોડા મુદ્દાઓ આપેલા છે, પ્લસ એના ઘણા બધા ઉદાહરણો છે। મિત્રો આપણે ઉદાહરણ આના પછીના પોઈન્ટમાં જે આવે છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું। ચાલો તો ભણીએ। ઉપદ્રવી જંતુ અને રોગોનું જૈવિક નિયંત્રણ। ઉપદ્રવી જંતુ અને રોગોનું જૈવિક નિયંત્રણ। કૃષિ ક્ષેત્રે પેસ્ટ કંટ્રોલ મતલબ રોગકારક સજીવ અથવા જંતુ જે અલગ અલગ રોગ ફેલાવે એનું નિયંત્રણ કરવું એને પેસ્ટ કંટ્રોલ કહેવાય। આ પદ્ધતિ એ રસાયણોના ઉપયોગની સાપેક્ષમાં પ્રાકૃતિક ભક્ષક ઉપર વધુ નિર્ભર છે। મતલબ કુદરતી ભક્ષકોનો ઉપયોગ કરી પાકને નુકસાન કરે એવા ઘટકોને મારી નાખવામાં આવે। એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું। દાખલા તરીકે એક બેક્ટેરિયું છે બેસિલસ થુરન્જીએન્સિસ, અને બેસિલસ થુરન્જીએન્સિસ નામનું બેક્ટેરિયું એ જે કીટકોની ઈયળ હોય એ કીટકોની ઈયળ એને મારી શકે છે। અને ખૂબીની વાત એ છે કે આ બેક્ટેરિયાથી ખેતીવાડીના પાકને ખાસ કરીને કપાસને કોઈ નુકસાન નથી। મતલબ આ બેક્ટેરિયા કપાસમાં ફેલાવી દઈએ તો કપાસને નુકસાન કરતી ઈયળો મરી જશે અને કપાસ બચી જશે। તો આપણે શું કર્યું તો કે એક સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરી અને ખેતીવાડીમાં જે નુકસાની થતી હતી ઈયળોને લીધે એ નુકસાની થતી આપણે શું કરી દીધી તો કે બંધ કરી દીધી। ચાલો ક્લિયર। તો સરસ મજાની વાત આપણે ભણીએ આગળ। મિત્રો કાર્બનિક ખેતી, આ નામ તમે સાંભળેલ હશે, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ। કાર્બનિક ખેતી કરનાર મતલબ એવો ખેડૂત કે જે રાસાયણિક જંતુનાશક અને રાસાયણિક કીટનાશકનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરતો, માત્ર ને માત્ર કુદરતી જંતુનાશકોનો જ ઉપયોગ કરે છે, કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે, તો એને કાર્બનિક ખેતી કરનાર વ્યક્તિ અથવા તો એને ઓર્ગેનિક ફાર્મર કહેવાય। એના અનુસાર જૈવ વિવિધતા જ સ્વાસ્થ્યની ચાવી છે। મતલબ દુનિયામાં અલગ અલગ પ્રકારના સજીવો, એની ઘણી બધી અલગ અલગ જાતિઓ હોય તો એને કહેવાય જૈવ વિવિધતા। અને જૈવ વિવિધતા દુનિયામાં જેમ વધારે હોય એમ જે તે નિવસન તંત્ર અથવા તો જે તે સજીવ સમાજ એ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરી શકે। હવે એ નિવસન તંત્ર અને સમાજ શું છે એ છેલ્લા યુનિટની અંદર આપણે 12મા ધોરણમાં જ ભણીશું। આગળ આપેલું છે દ્રશ્ય ભૂમિ પર જેટલી વિવિધતા વધુ તેટલું જ વધુ સ્થાયીપણું। જેમ વિવિધતા વધુ હશે એમ સ્થાયીપણું વધુ હશે। મતલબ ગાય, ભેંસ, ઘેટા, બકરા, ઘોડા, ગધેડા, સિંહ, વાઘ, દીપડો, ચિત્તો, મનુષ્ય, વાંદરો। મનુષ્ય કેવો ભાઈ તો કે વાંદરો। આમ અલગ અલગ આવી ઘણી બધી જાતિઓ અસ્તિત્વમાં હશે તો એ આખો સજીવ સમાજ એ ટકશે। કોઈ એક જ સજીવ જો આ પૃથ્વી ઉપર હોય તો એ સજીવ લાંબો સમય સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહી શકે નહીં, કારણ કે સજીવો એકબીજા ઉપર આધારિત છે। તમે જ વિચારો, દુનિયામાં એક પણ વનસ્પતિ ન હોય તો પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ છે? એ પણ ન હોય। ક્લિયર? ચાલો, જૈવિક ખેતી કરતા ખેડૂતો
એક એવું તંત્ર વિકસાવવામાં કાર્યરત હોય છે કે જેમાં કીટકો જેને આપણે ઉપદ્રવી જીવાતો પણ કહીએ છીએ, એનું નિવારણ ન કરતા એને બદલે વ્યવસ્થાપન સ્તરે એક જીવંત અને ગતિશીલ નિવસન તંત્રમાં તેના ઘટાડા અને સંતુલન માટે જટિલ તંત્રનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આમાં તકલીફ થોડી એ છે કે આ થોડું ચાઇનીઝ વાક્ય આપેલું છે ગુજરાતી જ, પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો છે કે અહીંથી વાક્ય શરૂ થયું છે, પછી વાક્ય હાયલું જાય છે અને અહીંયા છેક પૂરું થાય છે. મતલબ અલ્પ વિરામ પૂર્ણ વિરામ મૂકતા બધાય ભૂલાઈ ગયા છે અને શબ્દોના ક્રમને આડાઅવડા આપેલ હોય એવું થોડું લાગે છે. પણ હું તમને એ મુદ્દો સમજાવવા માગું છું કે એ આખું જે વાક્ય આટલું બધું આપેલું છે એ કહેવા શું માગે છે? તો કે એવો વ્યક્તિ કે જે જૈવિક ખેતી કરતો ખેડૂત છે, એનો પ્રયત્ન એવો હોય કે પોતાના પાકને નુકસાન કરતા જે કીટકો છે એ કીટકોને સંપૂર્ણપણે મારી નાખવાના નથી, પણ એ કીટકો એનું અમુક અંશે નિયંત્રણ કરવાની વાત છે. એનું કારણ એટલું જ છે મિત્રો, માનો કે કોઈ એક સૂક્ષ્મજીવ એ બીજા કીટકોને મારી નાખે છે અને એમાંથી ખોરાક એ મેળવે છે. હવે એ કીટક જ જો અસ્તિત્વમાં નહીં હોય, દુનિયામાં એ કીટક એક પણ નહીં હોય, તો એ સૂક્ષ્મજીવોને ખાવાનું મળતું બંધ થઈ જશે. મતલબ આહાર ઝાડ તૂટી જશે. મતલબ દુનિયામાં જુદા જુદા સજીવો અસ્તિત્વમાં હશે તો જ બધા સજીવો લાંબા સમય સુધી ટકી શકશે. ક્લિયર? હજી આગળ આપેલું છે. વધુમાં પરંપરાગત ખેતીની રાસાયણિક પદ્ધતિમાં આડેધડ લાભદાયી અને હાનિકારક બંને જૈવ સ્વરૂપને મારી નાખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આ વાક્ય એવું કમ્પેરિઝન કરે છે કે આપણી પાસે ખેતીની બે પદ્ધતિઓ છે. એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં ઓર્ગેનિક ખેતી થાય છે અથવા ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ થાય છે, જેમાં રાસાયણિક જંતુનાશકનો ઉપયોગ થતો નથી. અને બીજી પરંપરાગત ખેતી એવી છે કે જેની અંદર રાસાયણિક પદ્ધતિ અથવા તો રાસાયણિક જંતુનાશકનો ઉપયોગ થાય છે. તો જે પરંપરાગત ખેતી છે કે જેમાં રાસાયણિક જંતુનાશકનો ઉપયોગ થાય છે, એમાં આપણને નુકસાનકારક હશે, મતલબ આપણને હાનિકારક હશે, આપણા ખેતીના પાકને નુકસાન પહોંચાડતા હશે એવા સૂક્ષ્મજીવો તો મરી જ જશે અથવા એવા કીટકો તો મરી જ જશે. સાથે સાથે આપણને લાભદાયી હશે ને એવા કીટક પણ મરી જશે. હવે આનો મતલબ તો આવો થાય કે તમામ પ્રકારના કીટકોને રાસાયણિક જંતુનાશક મારી નાખશે. ભલે એ કીટક લાભદાયી હશે તો પણ મરી જશે. હવે એ તો પોસાય નહીં ને. આ જૈવિક નિયંત્રણ જેની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એની અંદર શું થશે તો કે એ સાકલ્યવાદી દ્રષ્ટિકોણ દર્શાવે છે. હવે સાકલ્યવાદી દ્રષ્ટિકોણ એટલે એ વળી હું તો કે જૈવિક નિયંત્રણની અંદર જે સૂક્ષ્મજીવોનો પાકની અંદર રોગ ફેલાવતા કીટકોને મારવા માટે ઉપયોગ થાય, માત્ર એ જ કીટક મૃત્યુ પામશે, બાકીના કીટકોને એની અસર થશે નહીં. એનો મતલબ નુકસાનકારક કીટકો અથવા હાનિકારક કીટકો મરી જશે, પણ આપણને લાભદાયી કીટક છે એને એનાથી કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. ચાલો ક્લિયર? તો હજી થોડી આગળ વાત ભણીએ મિત્રો. જે પ્રાણી સમૂહ અને વનસ્પતિ સમૂહના ક્ષેત્રની જે પ્રાણી સમૂહ અને વનસ્પતિ સમૂહ એના ક્ષેત્રની અસંખ્ય રચના કરતા સજીવોની પારસ્પરિક પ્રક્રિયાઓની જાડાની સમજનો વિકાસ માગે છે.
હવે વળી પાછું આ વાક્ય ચાઇનીઝ છે. આ વાક્ય એવું કહેવા માગે છે કે વનસ્પતિ સમૂહો, પ્રાણી સમૂહો, સૂક્ષ્મજીવો દુનિયામાં ઘણા બધા છે અને એ બધા જ સજીવો એકબીજા સાથે શું છે તો કે કનેક્ટેડ છે. એ બધા જ સજીવો એકબીજા સાથે શું છે તો કે કનેક્ટેડ છે. ચાલો રેડી. મતલબ એક સજીવ પોષણ મેળવવા માટે અથવા તો અન્ય પ્રકારે બીજા સજીવ સાથે જોડાયેલ હોય છે. માનો કે આપણે રાસાયણિક જંતુનાશકો છાંટીએ જેનાથી ઘણા બધા કીટકો એકસાથે મરી જાય, તો અહીંયા જે આ ઝાડ છે જેનું નામ આમ તો આહાર ઝાડ છે એ તૂટી જશે અને દરેક સજીવના અસ્તિત્વ ઉપર જોખમ ઊભું થશે. ઓર્ગેનિક ફાર્મરની નજરે, મતલબ કુદરતી ખેતી કરતો જે વ્યક્તિ છે એની નજરે મોટે ભાગે આ દ્રષ્ટિકોણ વિકસિત થયેલ હોય છે. મતલબ એ સાકલ્યવાદી દ્રષ્ટિકોણ શું થયેલો હોય છે તો કે વિકસિત થયેલ હોય છે. પ્રાણી કે જેને આપણે જીવાત એટલે કે પેસ્ટ કહીએ છીએ, ટૂંકમાં એવી જીવાત કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે પેસ્ટ કહીએ છીએ, એનું નિવારણ માત્ર અશક્ય નથી પરંતુ અનિચ્છનીય પણ છે. જો ભાઈ આપણે ધારીએ તો પેસ્ટ છે એનું આપણે નિયંત્રણ કરી જ શકીએ 100%, પરંતુ સંપૂર્ણપણે પેસ્ટનો નાશ કરવો યોગ્ય નથી. મતલબ એ અનિચ્છનીય છે. જો સંપૂર્ણપણે પેસ્ટનો નાશ કરીએ તો જે આહાર શૃંખલા અથવા તો પોષણ કડી છે એ તૂટી જશે અને આખું પર્યાવરણ વિખાઈ જશે. મતલબ કે રોગ ફેલાવતા સૂક્ષ્મજીવો અથવા રોગ ફેલાવતા કીટકો એની ગેરહાજરી હશે તો એની ઉપર જે લાભદાયી પરભક્ષી અથવા પરોપજીવી કીટક છે એ પણ જીવંત રહી શકશે નહીં. મતલબ ઈયળો મરી જશે બધી દુનિયામાંથી, તો બેસિલસ થુરન્જીએસિસ એ પણ મરી જશે, કારણ કે એનો ખોરાક ઈયળ છે, એમાંથી એને ખાવાનું મળે. સમજાઈ વાત બધાને કે નહીં? હા, એવું થઈ શકે કે બેસિલસ થુરન્જીએન્સિસ એને ઈયળ ન મળે, એની બદલે બીજો સજીવ એમાંથી એ પોષણ મેળવી લે તો એ જીવિત રહી શકશે. ચાલો, કે જે જીવાત પર પોતાના પોષણ અથવા તો ખોરાક માટે નિર્ભર છે. એક ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે આ લેડી બર્ડ એક પ્રકારનો ભૃંગ કીટક અથવા તો બીટલ્સ છે અને લેડી બર્ડ ખોરાક તરીકે એફિડ્સનો ઉપયોગ કરે છે. એફિડ્સ એટલે નાની નાની જીવાત છે કે જે આપણા ખેતીવાડીના પાકને નુકસાન કરે છે. હવે આપણે લેડી બર્ડ ખૂબ મોટા જથ્થામાં ખેતીવાડીના પાક ઉપર છોડી દઈએ તો લેડી બર્ડથી ખેતીના પાકને કોઈ નુકસાન નથી. ખેતીના પાકને નુકસાન કરતા આ એફિડ્સ જે છે, લેડી બર્ડ એ એફિડ્સને શું કરી જશે તો કે ખાઈ જશે. માનો કે દુનિયામાં એફિડ્સ જ નથી, બધાય ખવાઈ જાય, તો પછી લેડી બર્ડને ખોરાક મળતો બંધ થઈ જાય, આવું બની શકે. અને લેડી બર્ડને ખોરાક ન મળે તો એ પણ આ દુનિયામાંથી વિદાય લઈ શકે. એવું ન થાય એટલે ઓર્ગેનિક ફાર્મર જે છે એની એવી દ્રષ્ટિ હોય છે અથવા એનો દ્રષ્ટિકોણ એવો હોય છે કે બધાનું ચાલે. મતલબ પાકને નુકસાન કરતા કીટકો એનું પણ થોડું જાજુ નિયંત્રણ થઈ જાય, પાકનું ઉત્પાદન સારું મળે, એને ફાયદો થાય. ચાલો, હજી આગળ આપેલું છે. એમ કે છે કે તેમના વગર લાભદાયી પરભક્ષી અને પરોપજીવી કીટક જીવંત રહી શકશે નહીં, કે જે જીવાત પર પોતાના પોષણ અને ખોરાક માટે નિર્ભર હોય છે. આથી જૈવ નિયંત્રણ દ્વારા વિષારી રસાયણો અને જંતુનાશકો પરની આપણી નિર્ભરતા મહદઅંશે ઘટી જાય છે. માનો કે આપણે સૂક્ષ્મજીવોનો જંતુનાશક દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગ શરૂ કરીએ તો જે વિષારી રસાયણો છે એટલે કે ઝેરી રાસાયણિક જંતુનાશક છે એની જરૂરિયાત આપણે ઓછી કરી શકશું. જૈવ કૃષિ મતલબ બાયોલોજિકલ ફાર્મિંગ
એના મહત્વના પ્રસ્તાવ દ્વારા ભિન્ન જીવંત સ્વરૂપો જે ખેતરમાં વસવાટ કરતા પરભક્ષીઓ, તે જ રીતે જંતુ જીવાતો, એના જીવનચક્ર, એના ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીતભાત, એના વસવાટના સ્વરૂપો જે તેઓ પસંદ કરે છે તેનાથી પરિચિત થઈએ છીએ. મતલબ જૈવ કૃષિ એટલે કે બાયોલોજિકલ ફાર્મિંગ, જો આની અંદર આપણે આગળ વધવું હોય, સૂક્ષ્મજીવોનો જંતુનાશક દ્રવ્ય તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય, તો આપણે પહેલાં એ શીખવું પડશે કે આપણા જે પાક છે ખેતીવાડીના, એ ખેતીવાડીના પાકને નુકસાન પહોંચાડતા સજીવો ક્યાં છે. ખેતીવાડીના પાકને નુકસાન પહોંચાડતા સજીવ ક્યાં છે, જંતુ જીવાતો વિશેની માહિતી લેવી પડશે. એના જીવનચક્ર કેવા છે એના વિશે જાણવું પડશે. પાકને નુકસાન કરતા કીટકો, એની ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીતભાત, એના વસવાટના સ્વરૂપો, આ બધી માહિતી આપણે પહેલાં મેળવવી પડશે. અને એ માહિતી મળી જાય પછી એ માહિતીને આધારે આપણે જૈવ નિયંત્રણના યોગ્ય સાધનો વિકસાવી શકીએ. મતલબ આપણને એવી ખબર પડી કે એફિડ્સ છે એ પાકને નુકસાન કરે છે અને લેડીબર્ડ છે એનો મુખ્ય ખોરાક જ કયો છે તો કે એફિડ્સ છે. આવી આપણને ખબર પડી જાય તો કામ થઈ જાય. ચાલો રેડી મિત્રો. હવે પછીનો જે પોઈન્ટ આપેલો છે એ હવે ખૂબ અગત્યનો મુદ્દો છે, કારણ કે એમાંથી ઘણા બધા એમસીક્યુ નીકળી શકે એમ છે. હવે અત્યાર સુધી આપણે જે ભણ્યા હતા એ તો લગભગ રામાયણ જેવું જ હતું, બરાબર. તો હવે આપેલું છે લેડી બર્ડ. મિત્રો આ બાજુમાં ફોટો દેખાય છે. શરીર ઉપર લાલ અથવા તો કાળા રંગ જેવા નિશાન છે, લાલ કાળા નિશાનવાળું આ એક પ્રકારનું ભૃંગ કીટક છે, લેડી બર્ડ, બોલે તો બીટલ્સ, જે આપણા ખેતીવાડીના પાકમાં એફિડ્સનું આક્રમણ થાય એની સામે રક્ષણ આપે છે. હવે એફિડ્સ પણ એ લેડી બર્ડની સાથે બતાવેલ છે. ચાલો બીજી વાત આપેલી છે, ડ્રેગન ફ્લાય નામનું આ કીટક છે, ડ્રેગન ફ્લાય, જે મચ્છરોથી છુટકારો મેળવવા માટે લાભદાયી છે. હવે ડ્રેગન ફ્લાય તો બાજુમાં ફોટો દેખાય, તમે જોયેલ જ હોય. અને ડ્રેગન ફ્લાય છે ને એ ઉડતા મચ્છરને ખાઈ જાય. ચાલો રેડી. તો મચ્છરથી છુટકારો મેળવવો હોય તો ડ્રેગન ફ્લાયનો આપણે શું કરી શકીએ, ઉપયોગ કરી શકીએ. સૂક્ષ્મજીવી જૈવ નિયંત્રણના ઉદાહરણ સ્વરૂપ બેસિલસ થુરિન્જીએન્સિસ, આમાંથી બી અને આમાંથી ટી લીધેલ છે. બેસિલસ થુરિન્જીએન્સિસ, જેને ટૂંકમાં તમે બીટી પણ કહી શકો. આ એક પ્રકારનું બેક્ટેરિયું છે, બેક્ટેરિયાનું નામ છે બેસિલસ થુરિન્જીએન્સિસ. હવે આ બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ શું, તો કે બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ એ પતંગિયાની ઈયળ છે ને એના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. હવે પતંગિયાની ઈયળ એટલે અહીંયા લખેલું છે કેટરપિલર, અહીંયા ગુજરાતીમાં લખેલું છે કેટરપિલર. પતંગિયાની ઈયળ છે એના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે એનો ઉપયોગ, કારણ કે પતંગિયાની ઈયળ આપણા ખેતીવાડીના પાકની અંદર પાંદડા ખાઈ જાય છે. હવે પાંદડા ખવાઈ જાય તો પ્રકાશ સંશ્લેષણ ઘટી જાય તો ઉત્પાદન ઘટે, ખેતીમાં નુકસાની જાય. તો આપણે કંઈક આઈડિયો લગાવવો પડે કે ઈયળ જ ખવાઈ જાય તો છે ને ભાઈ એનો રસ્તો. શું કરવું પડે તો કે આ બેસિલસ થુરિન્જીએન્સિસ એ માર્કેટની અંદર તમે જાઓ ને એટલે પેકેટમાં મળે, પેકેટમાં શુષ્ક બીજાણુ સ્વરૂપે એ પેકેટમાં મળે, મતલબ ડ્રાઈડ સ્પોર્સ સ્વરૂપે એનું પેકેટ જ ઉપલબ્ધ હોય. ગામમાં જઈ પેકેટ લઈ આવી, પેકેટને પાણીમાં ભેળવવાનું અને એ પાણીને આપણા ખેતીવાડીના પાક ઉપર છાંટી દેવાનું. એટલે માનો કે દાખલા તરીકે રાઈ આપણે વાવેલી છે, બ્રાસિકા, અથવા તો કોઈ ફળાવ વૃક્ષો, ફળ આપે એવા વૃક્ષો ખેતરની અંદર વાવેલા છે, તો એની ઉપર તમે બેસિલસ થુરિન્જીએન્સિસ એના શુષ્ક બીજાણુ ધરાવતું પાણી એનો છંટકાવ કરી દો ને,
તો કીટકો એના ડીંભ જે છે ને, મતલબ પતંગિયાના ડીંભ એટલે કે આ કેટરપિલર, એ પાંદડા ખાય અથવા તો એ ફળ ખાય ને, એટલે પાંદડા કે ફળની સાથે આ બેસિલસ તુરંજીએન્સિસ એ ઈયળના પાચન માર્ગની અંદર અથવા તો ડીંભના અન્ન માર્ગની અંદર જશે. પતંગિયાની ઈયળ એટલે એ એનું ડીંભ છે, અને ડીંભ એટલે શું તમે જાણો છો, 11th અંદર આવેલું છે. તો એના અન્ન માર્ગમાં એ વિષ મુક્ત કરે, ઝેર મુક્ત કરે છે. એને લીધે ડીંભ છે બિચારું ગુજરી જાય. ડીંભ બિચારું શું થઈ જાય? તો કંઈ મૃત્યુ પામે. હવે ડીંભ જ મૃત્યુ પામે તો એના મોટા થવાની શક્યતા તો છે જ નહીં. હજી મોટું થયું નથી, તાજ ગુજરી ગયું. હજી આગળ આપેલું છે કે જીવાણુમય રોગ કેટરપિલર મતલબ ઈયળ એને મારી નાખે છે, પરંતુ અન્ય કીટકને એનાથી કોઈ નુકસાન છે નહીં. બહુ સારી વાત કહેવાય. નુકસાનકારક કીટકોને મારી નાખે, લાભદાયી કીટકો એનાથી નુકસાન પામતા નથી. તો આ પદ્ધતિ જ અજમાવાય ને. ઓલું રાસાયણિક જંતુનાશકમાં તો બેય ગુજરી જતા હતા બિચારા. લગભગ છેલ્લા દશકામાં જનીન ઇજનેરી વિદ્યાના વિકાસથી, મિત્રો જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ, જનીન ઇજનેરી વિદ્યા એટલે જીવ વિજ્ઞાનની એક શાખાનું નામ છે. છેલ્લા દશકામાં મતલબ છેલ્લા 10 વર્ષમાં જનીન ઇજનેરી વિદ્યા એના વિકાસથી વૈજ્ઞાનિકોએ એક આઈડિયો લગાવ્યો છે. બેસિલસ તુરંજીએન્સિસ એની અંદર કંઈક એવું છે જે કેટરપિલરને મારી શકે છે. અને એટલે વૈજ્ઞાનિકોએ શું કર્યું તો કે બેસિલસ તુરંજીએન્સિસમાંથી એવું જનીન બહાર કાઢ્યું કે જે ઝેર ઉત્પન્ન કરે, કેટરપિલરને મારી નાખે. એ જનીન એને કપાસની અંદર દાખલ કરી દીધું. એટલે હવે થાય છે એવું કે પતંગિયાની ઈયળો કપાસના પાંદડા ખાવા આવે તો પાંદડા ખાઈને ઈયળો ગુજરી જાય છે. મિત્રો આવા કપાસને બીટી કપાસ કહેવાય છે. આવા કપાસને શું કહેવાય છે તો કે બીટી કપાસ. આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા રાજ્યોમાં બીટી કપાસ વાવવામાં આવે છે. બીટી કપાસની વિસ્તૃત માહિતી આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 અંદર લેશું. ચાલો હજી થોડી આગળ વાત આપેલી છે. જૈવિક નિયંત્રણ માટે એક ફૂગનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. મિત્રો ફૂગનું અહીંયા નામ પણ આપેલું છે, ટ્રાઇકોડર્મા. આ નામ જાણીતું છે, આપણે આવી ગયું. ટ્રાઇકોડર્મા પોલિસ્પોરમ. રેડી? તો ટ્રાઇકોડર્મા નામની ફૂગ, એનો ઉપયોગ રોગિષ્ટ પાકની સારવારમાં કરવામાં આવે. ટ્રાઇકોડર્મા એ મુક્તજીવી ફૂગ છે, મતલબ એકલી જીવે છે. સામાન્ય રીતે મૂળના નિવસન તંત્રની અંદર એ જોવા મળે છે. માનો કે આપણા ખેતીવાડીના પાક જે છે એમાં જે આપણે વનસ્પતિ ઉછેરેલી છે એના મૂળ ઉપર કોઈ કૃમિ અથવા કોઈ કીટકનો હુમલો થાય તો આ ટ્રાઇકોડર્મા નામના જૈવ જંતુનાશક એટલે કે ફૂગ એની સામે મૂળને શું આપી દે છે તો કે રક્ષણ આપે છે અને જૈવિક નિયંત્રક તરીકે એ વર્તે છે. ચાલો હજી એક ઉદાહરણ આપેલું છે મિત્રો, બકુલો વાયરસ. એક ઉદાહરણ શું આપેલું છે? બકુલો વાયરસ. આ બકુલો વાયરસ છે એ કીટકો અને અન્ય સંધિપાદ પ્રાણીઓની અંદર રોગ સર્જે છે. કીટકોની અંદર અને અન્ય સંધિપાદ પ્રાણીઓમાં શું સર્જે છે તો કે રોગ સર્જે છે. મોટા ભાગના બકુલો વાયરસ જૈવ નિયંત્રકો તરીકે આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. એનો સમાવેશ ન્યુક્લિયો પોલીહેડ્રોવાયરસ આ પ્રજાતિ હેઠળ થાય છે. એની પ્રજાતિ છે ન્યુક્લિયો પોલીહેડ્રોવાયરસ. બકુલો વાયરસ એટલે વાયરસનું એક કુળ છે, આખી ફેમિલી છે. એનો સમાવેશ ન્યુક્લિયો પોલીહેડ્રોવાયરસ આ પ્રજાતિ હેઠળ થાય છે. તો એની પ્રજાતિનું નામ આપણે ધ્યાનમાં રાખશું, પોલીહેડ્રોવાયરસ. આ વિષાણુઓ જાતિ વિશેષ એટલે કે લઘુ વર્ણપટીય કીટકીય પ્રયોજન એના માટે શ્રેષ્ઠ સભ્ય માનવામાં આવે છે. હવે આમ તો જોવા જઈએ તો પાછું આ ગુજરાતી જ લખેલું છે, લઘુ વર્ણપટીય કીટકીય પ્રયોજન. આ રોંગ એન્ડથી લખવું પડે હો ભાઈ, 3-4 વાર તો જ આવડે.
લઘુ વર્ણપટીય કીટકીય પ્રયોજન. ચાલો રેડી. ઇંગ્લિશ નામ બોલું છું, ઇંગ્લિશ, આપણને ઇંગ્લિશ ફૂલ ફાવે. નેરો સ્પેક્ટ્રમ ઇન્સેક્ટિડલ એપ્લિકેશન. નેરો સ્પેક્ટ્રમ ઇન્સેક્ટિડલ એપ્લિકેશન એના માટેના એ શ્રેષ્ઠ સભ્ય માનવામાં આવે છે. હવે સીધો પ્રશ્ન એ થાય કે સારું, આ લઘુ વર્ણપટીય કીટકીય પ્રયોજન એટલે એ વળી કેવું પ્રયોજન? માનો કે ખેતીવાડીની અંદર આપણે કોઈ એક જ પ્રકારના કીટકને મારવા છે, બાકીના એક પણ સજીવને, કીટકને, પાકને નુકસાની ન થાય એવું કરવું છે. તો કોઈ એક સ્પેસિફિક, મતલબ કોઈ એક જાતિ વિશેષના કીટકોને મારવા હોય તો એના માટે આ બકુલો વાયરસનો ઉપયોગ થાય છે. અને એના માટેનું જે આ પ્રયોજન છે એને કહેવાય લઘુ વર્ણપટીય કીટકીય પ્રયોજન. બહુ નાના સ્કેલ ઉપર કોઈ એક જ આમ પર્ટિક્યુલર જાતિ હોય એના કીટકો આપણા પાકને નુકસાન પહોંચાડતા હોય અને માત્ર આપણે એનો જ ખાતમો કરવો હોય તો એના માટે જે આ પ્રયોજન કરવામાં આવે એને કહેવાય નેરો સ્પેક્ટ્રમ ઇન્સેક્ટિડલ એપ્લિકેશન. ચાલો રેડી. ખાસ તો એમાં એવું જોવા મળે છે કે એ રોગના કીટકોને જ અસર કરશે, એ સિવાય આપણી પાકની વનસ્પતિ, સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, માછલી કે લક્ષ્યહીન કીટકો, મતલબ એવા કીટકો જે પાકને નુકસાન નથી કરતા, એની ઉપર એની કોઈ નકારાત્મક અસર હોતી નથી. મતલબ એને કાંઈ એનાથી નુકસાન છે જ નહીં. આગળ આપેલું છે તે વિશેષ રૂપે ત્યારે ઇચ્છનીય છે જ્યારે લાભદાયી કીટકોનું સંરક્ષણ થાય. લાભદાયી કીટકોને બચાવવા હોય અને નુકસાનકારક કીટકો એનો ખાતમો કરવો હોય તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ મિત્રો? તો કે આ બકુલો વાયરસનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને એને લીધે જ ઇન્ટિગ્રેટેડ પેસ્ટ પ્રોગ્રામ, જેનું ટૂંકું નામ આપેલું છે IPM. આ IPMનું પૂરું નામ ધ્યાનમાં રાખશું. ઇન્ટિગ્રેટેડ પેસ્ટ પ્રોગ્રામ, બોલે તો ઇન્ટિગ્રેટેડ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ. અહીંયા પ્રોગ્રામ લખેલું છે અને અહીંયા પાછું મેનેજમેન્ટ કરી નાખ્યું, ધ્યાનમાં રાખશું. IPM એનો ઉપયોગ કરી અને સંવેદી નિવસન તંત્રીય વિસ્તાર એનો ઉપચાર થાય છે. મતલબ ઘણી વખત કેવું થયું હોય, કોઈ એક જ પ્રકારનો કોઈ સ્પેશિયલ રોગકારક, દાખલા તરીકે તીડ, અથવા તો એક જ પ્રકારનું કોઈ કીટક એનો એક સાથે ખૂબ મોટા નિવસન તંત્રીય વિસ્તારની અંદર હુમલો થયેલો હોય અને એક સાથે બહુ મોટા એરિયાની અંદર દવા છાંટવાની થતી હોય તો એ વખતે બહુ મોટા વિસ્તારમાં બકુલો વાયરસ ફેલાવી દેવામાં આવે એટલે એ ચોક્કસ એક જ પ્રકારના કીટક ઉપર હુમલો કરી અને એને શું કરી નાખે? મારી નાખે અને ખેતીના પાકને બચાવી શકાય. ચાલો રેડી. તો સરસ મજાની મિત્રો આપણે વાત અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયોને તમે લાઈક અને શેર કરજો. મેં ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર કેટલાક વિડીયોની લિંક મૂકેલી છે. નીટની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ એ લિંક ઉપર ક્લિક કરી નીટ સંબંધિત ખૂબ અગત્યના વિડીયો એ લિંક ઉપરથી જોઈ શકશે. આવજો મિત્રો, ફરી મળીશું, સાથે મળી જીવ વિજ્ઞાન ભણીશું. સૂતરિયા સરના. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.